फैसलाबाद में वाक़ दरूद महल में मरीजों की शफा याबी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मोईद हुसैन से। जी सैयद मोईद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वाक़ दरूद महल में दरूद पाक की कसरत की बदौलत जो दायमी मरीज हैं उनको शिफा याबी का सिलसिला जारी है। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਹ ਦਾ ਤੇ ਦਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਲਰਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਬਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ हाँ जी ਜੁਮੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਦਰੂਦ ਮਹਿਲ ਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी हाँ ਤੇ जी ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ हाँ ਰਹਿੰਦੀ ज़्यादा ਸੀ खराब रहती ਤੇ थी। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बिल्कुल जी, मैं 2-2 रोटियाँ माशाल्लाह खाना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ जी 2 रोटियाँ खा रहा। मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गया था। मेरे ना बगल में दाने बने थे पसनुमा, मुझे दर्द बहुत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चौथी इधर मुलाकात है तो अल्लाह ने मुझे बहुत शिफा दी, बहुत ही शिफा दी। 3 साल से मैं मेडिसिन खा रहा था, 3 साल से मुझे शिफा नहीं सी आ रही। और एक खुश नसीबी है, मेरी भरजाई मेरे साथ आई है, ऊपर है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिस्म में थकावट, उलझापन, वो 90% ठीक हो गई है। सुभान अल्लाह। आपकी बात एक भरजाई के ना इधर बाजू में दर्द होती थी, तो जो दम वाला तेल है ना, मैंने कहा ये नियत करे और दुरूशी पढ़ के ये लगा लें। अच्छा। 4-5 सालों से वो दर्द थी, वो लगाया 2-3 मरतबा, दर्द को आराम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ? ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੀਂਦ 9 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ। सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ। मेरा नाम जी मोहम्मद तसव्वर वड़ाए, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 119 ਜੀਂਬੇ ਸਮਾਣਾ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲਕ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤਿੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, तो उन्होंने एक दफ़ा नाल ही आराम हो गया। और जिवें कि वो दर्द का जी असी काफ़ी मतलब जोड़े प्रोफैसर टाइप डॉक्टर ने जिन्हों 1500-2000 की फीस है, उन्होंने दवाइयाँ उन्होंने वखरियाँ, वो असी बड़ा मतलब भजे दौड़े तो आराम नहीं सी आया दर्द का। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरूद पाक के सदके, इस दरूद महल के सदके अल्लाह ने शिफा दी। अल्लाह ने 3 महीने एक दम कराया। ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਸੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ काफ़ी पैसे लाए हैं। 20 साल इस बीमारी को हो गए, धड़कन तेज होती थी या जो भी मसला जी जी, वो 20 साल में हज़ारों नहीं लाखों रुपया लगा होगा जी, लाखों रुपया लगा। तो देखिए मेरे महबूब के जिक्र की बरकत, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पढ़ने की बरकत कि वो 20 साल की बीमारी एक चंद लम्हों में ही जाती रही। मेरी ये जो नस है ना, नस मैं तड़पता था मछली की तरह, बहुत दर्द होता था मेरे, और दाढ़ में भी दर्द होता था, कान में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दूसरा दम है, बड़ा अल्लाह पाक ने शिफा दी है। बाबा जी की जो दुआएं, दम है, बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है, रहमत अल्लाह पाक की। दूसरा दम था ये मेरा, बहुत सुकून मिला है मुझे। मछली की तरह तड़पते क्यों थे? तड़पते थे ये ना दर्द बहुत होता था, इतना शिद्दत का दर्द होता था, वो बर्दाश्त से बाहर होता था दर्द। हाँ जी। और ये कितने अरसे से? सुकून कितनी बार
बार में हो गया? जी हाँ जी, पहली बार में सुकून हो गया मुझे। हाँ जी, पहली बार ही सुकून। पहली बार में सुकून हो गया जब आप पहला दम करवा के गए कितनी देर बाद आपको सुकून हो गया? मुझे जी, मैं दम करा के गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी सुकून हो गया। उसी वक्त सुकून हो हाँ गया? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से कितनी देर से बताया है? ये मुझे तकरीबन 2 महीने से था जी। 2 महीने तक। हाँ 2 जी। महीने में कहाँ इलाज करवाने, किस किस डॉक्टर के पास गए, कितनी जगह पे गए? मैं तकरीबन 2-3 डॉक्टरों के पास गया था और अजीज़ फातिमा का भी इलाज करवाया है, लाइट अस्पताल का भी कराया है और डॉक्टर को भी कराया है जी। सुकून मुझे यहाँ आके मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे बेटे ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ 3 ਮਰਤਬਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਨਾੜ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7ਵਾਂ ਦਮ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। क्यों है लात में, की मसला? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾੜ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਜੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਜੁਮਾ ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਹਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿੱਲੜ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੁਮੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਕੂਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੜਾਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੱਬੀ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, 2500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਗਰ ਦਾ, ਮੈਦੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ।
ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਲੈ ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੜ ਲਈਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। तेरे जी यासीन ना बढ़िया सी यासीन यासीन में वो एक तो बरकत के लिए पढ़ी जाती है ना, एक बंदे की जान निकालने के लिए पढ़ी जाती है। हाँ जी, वो क्यों बढ़िया सी? वो बच सख्ती दूर हो जाए, साह चल रहे सी, आवाज़ नहीं सी आ रही कोई। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਕਰਵਾਏ ਦਰੂਦ ਮਾਲੇ ਜਾ ਕੇ? तीसरा दम है जी। ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਦਮ ਹੈ ਦਰੂਦ ਮਾਲੇ ਚ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। सुभान अल्लाह। अच्छा, ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं बिल्कुल कोई नहीं हो, खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। कई अरसा हो गया, 3 महीने तो मैं घर पे नमाज़ पढ़ता रहा हूँ, चल ही नहीं सकता था आसरे के साथ। आज अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया है, मैं गाड़ी से उतरा हूँ, नमाज का टाइम हुआ है, तो दूसरी गली में जाकर मैंने पैदल नमाज पढ़ी दौड़ के, और उसी स्पीड से मैं वापस आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है पाक ज़ात का, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। मैं कहता हूँ जिसको पता चले उन दूसरों को पड़ोसियों को बताएं इधर आएँ, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं हमारा, सीधी बात है। हमारा गुजारा इधर ही है, हमारी ज़िंदगी मौत आखिर संवरनी तो इधर ही आके सरनी। 2 साल हो गए जी, मेरी बीवी बहुत बीमार से ते दर्द नहीं रुकते ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 4 ਪੇਜ ਵੀ ਪੜਾ ਰਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਗੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਮਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਨ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਫਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਤੀ? ਚੌਥੀ ਮਰਤਬਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਸਕੂਨ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਦੁਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਫਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ
ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਮ ਕਰਾਇਆ और दरूद पाक पढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसला यही था, तो कैंसर था, शिफावे भी लगाए थे, कोई खाते पीते नहीं थे, उल्टी आ जाती जो खाते थे। आए हैं दम दुम कराया, इधर से 8 दिन हो गए हैं, तो कुछ बेहतर नजर आया है। अच्छा, आप खा पी रहे हैं? हाँ, 2-3 दिन हो गए खा पी रहे हैं। 2 दिन हो गए खा पी? हाँ जी। पहले कोई उल्टी वगैरह भी आती थी? पहले उल्टी रुकती नहीं थी। अच्छा, उल्टी। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था, क्या मसला था? आपको कैंसर का बता रहे थे? वो कैंसर का 7 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 7 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਦਮ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ बेहद फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं किसी ने बताया था कि 3-4 साल हो गए हमारा ये मसला था, हम गए थे उधर, लेकिन हम आके इधर पता किया और आए हैं। मैंने पहले भी बताया कि दूसरे दिन मेरी बेटी को फ़र्क पड़ गया था। मेरी बेटी एक्टिव हो गई थी, ऐसे थी कि ये सोई रहती थी, लेटी रहती थी, इसको पता ही कुछ नहीं था। पहले टेस्ट वगैरह कराए हैं, उसमें है था मसला। उसके बाद बाबा जी के बाद दम करवाने के बाद जब टेस्ट करवाए हैं तो टेस्ट माशाल्लाह क्लियर हैं, माशाल्लाह क्लियर हैं। मेन टेस्ट इसका करवाया वो भी क्लियर है। बच्चे मेरे ना 3 साल हो गए, बुखार हो गया, डॉक्टर को बाबिया को हर पासे गया मैं। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਗਰਦਨ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਫਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ? फैसलाबाद च ही रहे हैं जी, चिल्ड्रन हस्पताल इधर बेंजर नाइम साहब बहते अजीज़ फातिमा रोड से, उन्होंने को गए हैं। ਤੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬਾਬਾ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 1-2 ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਦਮਾ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ।